اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں۔ ملک شام میں ایک راہب رہتا تھا جو اپنے معبد خانے میں بیٹھ کر عبادت کرتا، اپنی کتابوں کی مطالعہ خوری کرتا۔ اس کی کتابوں میں یہ بات اسے ملی، نبی برحق شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوں گے۔ وہ راہب ملک شام سے چلا، عرب کی دھرتی پہ پہنچا، مکہ المکرمہ کے پڑوس میں آ کر اپنے خیمے کو لگایا، اپنا ایک معبد خانہ بنایا جہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہتا، اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا، بس اسی انتظار میں رہتا کہ کب وہ دن آئے کہ آمینہ کے لال کی زیارت ہو، کب وہ دن آئے نبی برحق شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ اس نے اعلان کرایا کہ اس مکے کی سرزمین پر اگر کسی کے ہاں بیٹا ہو تو مجھے بتائے، میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا وہ آ کر اسے بتا دیتے، وہ انہیں انعام سے نوازتا۔ دن گزرتے رہے، راتیں گزرتی رہیں، بس پھر ایک دن ایسا آیا، سوموار شریف کا دن تھا۔ اس نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنے علم و نجوم کو دیکھا، کہتے آج سوموار کا دن ہے، آج اس پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد ہے، تو کیوں نہ ہو اپنے گھر کو سجایا، گھر کی طرف آنے والے ہر راستے کو سجایا، مشک و گلاب سے معطر کر دیا، فضائیں خوشگوار کر دیں۔ صبح کی نماز کے بعد میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے چلے کہ میں بھی جا کر اس راہب کو بتا کے آؤں کہ اللہ نے مجھے لال عطا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے ایسا پیارا بیٹا عطا فرمایا ہے کہ اس جیسا پیارا کسی کا کوئی بیٹا نہ ہوگا، کسی کی کوئی اولاد نہ ہوگی۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے چلے، جب اس کے گھر کی طرف نکلے دیکھا راستے آج معطر ہیں، فضائیں خوشگوار ہیں، راستوں پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہیں۔ جناب عبد المطلب اس راہب کے پاس پہنچے، جا کر بتایا کہ مالک لم یزل اللہ رب العزت نے مجھے بھی بیٹا عطا فرمایا ہے۔ بس اس کا سننا ہی تھا۔ کہتا ہے اے عبد المطلب، اس پیارے کی، اس لال کی
उस अपने बेटे की मुझे ज़ियारत तो करवाओ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर उस राहिब के पास पहुँचे। जब राहिब ने देखा, एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी, एक नज़र अपनी किताब पे पड़ी, एक नज़र मा ज़ाग़ल बसर की आँखों को देखा, एक नज़र अपनी किताब को देखा, एक नज़र वद्दुहा के चेहरे को देखा, एक नज़र अपनी किताब को देखा, एक नज़र वल्लैलि इज़ा सजा को देखा, एक नज़र अपनी किताब को देखा। इतना देखने के बाद कहने लगा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इसका नाम क्या रखा है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, जब इसकी विलादत बासआदत हुई है, गैब से आवाज़ आई, ये आसमानों पे अल्लाह की हम्द किया करता था, इसका नाम अहमद था। अब फर्श ज़मीं पर ये लोगों को अल्लाह की इबादत करवाएगा, अल्लाह की हम्द करवाएगा, इसका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मद होगा। इसका नाम मुहम्मद रखा गया है। राहिब कहता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, पहले दिन से आज तक जितने बेटे हुए उनके वालिदैन को इनाम व इकराम दिए, इसी लाल के सदके उतारता रहा। सुभान अल्लाह, इसी लाल के, इसी प्यारे के सदके उतारता रहा कि अल्लाह वो लाल मुझे ज़ियारत की शर्फ हासिल हो जाए, उस लाल के मैं ज़ियारत कर लूँ, उस प्यारे के मैं ज़ियारत कर लूँ। राहिब ने कहा, क्या इससे पहले किसी का नाम मुहम्मद है? कहा गया, नहीं, इससे पहले आज तक किसी का नाम मुहम्मद नहीं रखा गया। तो गैब से आवाज़ आई, आए राहिब, अगर तू इसी के लिए सदके उतारता रहा है, इनाम देता रहा है, तो सुन, रब्बुल आलमीन ने भी इसकी आमद पर ऐसे इनाम दिए हैं कि आज हर एक घर में बेटे अता किए हैं। सुभान अल्लाह, यह आमद मुस्तफ़ा है, ये उस राहिब का इश्क मुस्तफ़ा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के चर्चे क्या करता था। रिवायात में आता है कि जिस रात मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को बेटे अता किए। सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि जिसको बेटे अता किए उन्हें सभी को ईमान की दौलत से भी सरफराज कर। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाया, नबूवत का ताज पहनाया, ख़ातमुल अंबिया फरमाया। और उस रात जितने भी मौला ने लोगों को बेटे अता किए, सभी को औलिया बनाया, कुतुब बनाया, अक़ताब बनाया। एक रिवायत में ये भी आता है कि हज़रत सैयदना उवैस क़रनी जो इश्क के मकाम पर हर एक से आगे पहुँचे हुए थे, कौन नहीं जानता उवैस क़रनी के इश्क को। जनाब उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी रात पैदा हुए जिस रात मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। तो सामने से इतना मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद के दिन करीब हैं, 12 रबीउन नूर शरीफ के दिन करीब हैं। ईमान वाले खुशी से मचल रहे हैं। जिस तरह उस राहिब ने आमद मुस्तफ़ा पर सदक़ात किए कि अल्लाह उस नबी बरहक की ज़ियारत कर लूँ, तो हमें भी चाहिए उस नबी बरहक शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद में खुशियाँ मनाएं, सदक़ात व खैरात करें, दरूद और सलाम पढ़ें, अल्लाह की हम्द व सना करें। अल्लाह तबारक व तआला महब्बत
मुस्तफ़ा नसीब फरमाए, महब्बत सहाबा व अहल बैत नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीशिल अमीन। त्वाहा व यासीन।